يعقوب يوسف وأيوب تدا شعيب هارون وموسى واليسع كفر داود سليمان التبع إلياس يونس زكريا يحيى سوق خطيب دوايا عليهم الصلاة والسلام وآله ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أقلال شربا ولا نوم لهم تفصيل عش منهم جبريل وميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد ملك ورضوان تذا أربعة من كتب تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على سوى فرقان على خير الملا وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحق التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر الباقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله العبد المطلب وهاشم العبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وطيب وطهير بذنب يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما سبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكاة رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترت النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات تذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترت عليه 5 بعد 50 فرط وبلغ
أمة بالإسراء وفرد خمسة بلا امتراء قد فاز الصديق بتصديق له وبالعروج الصدق فأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سالة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدى يقتدي وأسأل كريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمال تاريخها بحي الغر الجمال سميتها عقيدة العوام بالواجب في الدين بالتمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آل سيدنا محمد بعدد كرم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قتل الأمطار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد بعدد ما صام عليه الليل وأسرق عليه النهار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله جميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وخير المنجين والشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وآل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Kita tauhidlah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram muslimin ulama wa dawli wasallam syafna fi husn ar-rahim sayyidina Muhammad Allahumma bin Isa sallallahu fikin qadam Muhammad ali alawi wa ila lakum bil ulama Muhammad bin awsil kullu ahwal yazil tasnikum qam shahid al-qadim jalani wa khalifati Syekh Muhammad bin Abdul Karim as-samna ala bin Syekh Muhammad Kasir Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Jarwa Syekh Muhammad Kasir Amran bin Arhasan bin Jarwa Syekh Muhammad Syawal Abdan bin Jari والشيخ محمد زين بن عبد الوهاب السخن والشيخ محمد سعد بن هادي محمد الهادي المدني ثم الى روح الشيخ محمد زين عبد الوهاب السخن وشيخ روح الشيخ الكهدي الحجي علي بن حجي سليمان وجميع الشيخ أجمعين معين بأن الله الكريم يعلي درجة في الجنة وينفعنا ويجعلنا وعلى عباده بركة وأسرار وأنوار والمنافحة بخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا بالبركة أجمعين طول العمر في صحة وعافية مع الكرم المتابعة النبي الظاهر وباطن في عافية وسلامة فيه وآخر حسن خاتم من الموت على هذه النية ولكل نية صالحة إلى هدى الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 7. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya karunia kita bersama. Terlebih lagi kita bisa kembali berkumpul di tempat ini dalam rangka menerima agama. Salah satunya yaitu ilmu tauhid, ilmu tentang bagaimana cara kita dibenarkan hakikat kita secara agama dan syariat, dan mudah-mudahan ini membahagiakan kita kekalahan kita nanti dari kiamat surganya Allah Subhanahu wa taala. Menyambung kajian kita tentang ilmu tauhid, sebelum mempelajari ilmu tauhid maka ujar Syekh Ahmad Muhammad Suhaimi seolah mengatakan bahwasanya wajib atau seharusnya kita mempelajari 10 dasar atau inti dari pembelajaran suatu kitab atau buku. Semalam sudah sampai ke 7. Jadi apa itu ilmu tauhid? Semalam siapa nama ulahnya pemulaan? Betul, apa kelebihan belajarnya sampai yang ke-7? Jadi hukumnya yang ke-6. Ke-6 hukumnya. Nah, jadi hukum belajar ilmu tauhid itu apa? Yakni hukumnya yaitu wajib. Nah, dalam ilmu syariat arti wajib itu bila kada belajar berdosa. Bila belajar dapat pahala, itu arti wajib. Nah, jadi wajib belajar ilmu tauhid. Wajib atas tiap-tiap siapa nah wajib? Orang mukallaf. Mukallaf itu baik laki-laki atau perempuan yang sudah balik berakal. Nah, walaupun belum tidak ya mungkin masih ada yang belum balik, tapi orang yang sudah berakal. Dan bila sudah ganal karena sudah belajar dari pihaknya. Yang ke-7 samaratuhu, hasil atau buahnya belajar ilmu tauhid apa? Nah, jadi hasilnya ialah mengenal akan Allah yang dengan dia mengenalan mendapat keuntungan dengan bahagia yang kekal. Jadi bila belajar ilmu tauhid ini dipastikan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan bila mengenal Allah insya Allah masuk surga kekal abadi karena di dalam surga. Ke-8 istimdaduhu, yakni tempat pengambilannya. Jadi orang belajar ilmu tauhid ilmu sifat 20 di mana ambilannya? Bau mengarang tadi, mengarang seorang aja kah? Ada ambilannya, yaitu daripada Al-Quran dan hadis Nabi dan daripada dalil-dalil akal. Jadi kan sembarangan berulah ilmu tauhid itu Nah, walaupun ilmu tauhid itu ilmu apa? Nang bid'ah, tidak pernah diajarkan zaman Rasulullah, tapi berasal daripada Al-Quran, hadis, daripada kalau ulama dan dalil akal. Terpercaya semuanya. Dan mu'tamad kita lah. Nanti mu'tamad tuh kada diragukan. Nah sekali lagi semalam tuh jangan belajar atau mengajar kitab-kitab atau buku-buku yang kada bisa diperpegangi, atau cuma sekedar banyak panggil aja.
harus ada apa ya panduan ya, terutama daripada ulama-ulama tauhid. Nah, ini salah satunya kitab Sirajul Muqtadiin yang dikarang oleh Kiai Haji Asy'ari bin Haji Sulaiman di mana tuh Pakacangan tuh ada kuburnya di situ. Nah, soalnya dia adalah kubur nang dua kubur di Panangkalaan sebuting, di mana lagi nih? Di Pakacangan sebuting. Nah, tuh di situ kubur sidin lah. Nah, orangnya alim dan lawalik. Kesembilan, nisbatuhu, yaitu nisbahnya atau termasuk ilmu apa nih? Ilmu dunia kah? Ilmu IPA kah? IPS kah? Atau apakah? Ialah daripada ilmu yang dinasbahkan, yakni dibangsakan agama. Jadi ini ilmu agamanya, ada ilmu agama, ada ilmu umum. Jadi sekarang kita ini belajar ilmu agama, namanya ilmu tauhid ya lah. Nah, sudah pulang kamu di depan. Cepat kerjanya. Ke-10 masailuhu, yakni segala masalahnya. Napa nang dipandirakan di buku ini di buku apa nih kisahnya yaitu nang dipandirakan masalahnya yaitu mengetahui segala hukum-hukum, segala yang wajib, tapi wajib secara akal, yang mustahil secara akal, dan yang harus secara akal juga. Ahatulah intaha, dan ini tuhai. Wallahu a'lam. Nah, I'lam itu bahasa Arab lah, artinya ketahui olehmu bahwasanya hukum yang dibangsakan pada akal itu adalah tersimpun ia atas 3 bahagi. Nah, jadi hukum itu ada 3 lah di buku sini. Apa di buku sini? Hukum itu secara agama ada 3. Ada ngarannya hukum syariat, hukum agama. Ada ngarannya hukum akal. Ada ngarannya hukum adat. Ya, hukum adat. Nah, kita pelajari hukum akal lah, hukum syariat. Nah, ada ngarannya hukum syariat. Hukum syariat tuh 5 aja. Wajib hukum syariat. Bila kada menggawi berdosa, bila menggawi dapat pahala. Kayak pian nih secara syariat wajib belajar ilmu fikih, ilmu tauhid, tasawuf. Bila kada belajar berdosa, itu menurut hukum syariat atau agama. Ada ngarannya pulang hukumnya haram. Haram itu apa? Bila menggawi berdosa, bila meninggalkan berpahala. Nah, seperti misalnya apa? Berdosa memakan obat-obat terlarang. Bila meninggalkan berpahala kita. Nah, mudah-mudahan kita dijaga dari pergaulan bebas dan obat-obat terlarang. Ada ngarannya lagi makruh, tuh hukum fikih, hukum syariat. Bila digawi makruh tuh kada berdosa. Bila ditinggalkan apalagi berpahala. Contohnya, salah satu contoh yaitu baruku ya. Baruku tuh bila ditinggalkan berpahala. Bila digawi bang makruh, hukum asal. Tapi bila di sekolahan hukum bagi siswa lah baruku itu haram. Kenapa ya? Karena ada aturan baru bang lah. Aturan mendatang namanya hukum aridhi namanya. Nah, kalau secara apa ya? Secara umum dulu merokok itu atau bahasa rokok itu hukumnya makruh. Ya, bila ditinggalkan berpahala. Ada lagi hukumnya sunnah. Sunnah itu bila digawi berpahala. Bila ditinggalkan bang ada berdosa. Contohnya apa? Sunat apa namanya? Sunat subuh, yalah. Atau misalnya lagi puasa 6. Kalau puasa 6 apa tidak? Puasa apa? Puasa imbah hari raya. 6 hari imbah hari raya. Sunat kita bila berpuasa dapat pahala. Bila digawinya bang ada berdosa. Tapi sayangnya lah. Terakhir hukumnya adalah mubah. Mubah itu bila digawi kada berpahala, bila ditinggalkan kada berdosa. Contohnya makan tuh sifatnya mubah lah, atau minum mubah tuh berpahala kada berdosa kada. Pian makan kada kah, minum kada kah kada apa-apa. Nah, itu ngarannya
hukum syariat atau hukum agama. Ada lagi ngarannya hukum akal. Nah, ini hukum akal. Sebelum hukum akal ada lagi ngarannya hukum adat ngarannya. Kalau adat lah. Adat atau kebiasaan. Misalnya kebiasaan kita bila makan hukumnya apa kan bacakan? Bila makan kebiasaannya apa? Bila makan kebiasaannya kenyang. Itu kebiasaan karena sudah terbiasa. Lagi hukum adat apa yuk biasa. Kalau misalnya api hukumnya tuh apa tah? Bila kali kita apa? Bila api itu kebiasaannya bila karena kita apa? Panas, luyuh, itu hukum adat, lain hukum agama, lain hukum akal, lain. Nah, lalu apa beda hukum akal dan hukum adat? Hukum akal itu ialah ada berulang-ulang tapi langsung. Tapi kalau hukum akal, hukum adat itu biasanya terjadi karena kebiasaan atau adat istiadat kebiasaan. Nah, sekarang kita belajar ilmu apa namanya? Ilmu tauhid. Nang dipakai itu loh, lain hukum syariat, lain hukum adat, tapi hukum akal. Yalah, karena Islam ini, ketahuan kita ini dibina dengan akal sehat. Makanya banyak orang-orang tuh masuk Islam. Kenapa? Karena mereka menggunakan akal yang bujur. Sebaliknya ada orang Islam nauzubillah murtad karena kada berakalnya. Nah, karena menggunakan akal yang bujur yalah. Lalu akhirnya apa? Akhirnya kada apa ya? Kada bujurnya keagamaannya tuh kada kuat yalah. Nah, jadi bila orang sudah menggunakan akal sebaik-baiknya, insya Allah bila ia berpikir saja tentang keagamaannya, insya Allah kuat keimanannya. Nah, mudah-mudahan iman kita ini dijaga oleh Allah SWT dengan diwajibkannya kita mengerti tentang wajib, mustahil, dan harus secara akal. Jadi wajib kita berusaha untuk memahami, sedangkan paham itu Allah memberi. Adapun mendapati makna yang tiga ini adalah dituntut atas tiap-tiap kita yang mukallaf. Nah, jadi biarlah ini belajar ilmu tauhid itu apa arti wajib disuruh tuh belajar. Apa arti mustahil disuruh tuh. Apa arti harus disuruh belajar itu. Nah, memahaminya tuh wajib juga. Lalu memberikan paham tuh Bang Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi pintarnya diperhatikanlah apa ya, karena ini masalahnya tuh penting karena pian kada paham misalnya Allah itu ada. Nah, lalu akalnya kita bermain tak ya lah. Jadi ketohanan ini berpikir yang diperlukan itu adalah akal kita. Nah, kita ini alhamdulillah diberikan akal yang sempurna, kawa berpikir. Maka gunakan pikiran kita ya lah, pemahaman kita untuk memaham ilmu agama termasuk ilmu tauhid. Jadi memahami wajib, mustahil, harus itu dituntut atau wajib bagi kita orang Islam supaya bisa nanti memaham ilmu tauhid. Dan didahulukan pula daripada yang lain karena tiada sempurna mengenal akan barang yang wajib bagi Allah dan yang mustahil dan yang harus, melainkan paham dan mengerti akan makna hukum akal yang tiga ini. Nah, jadi belajar yang tiga nih. Hukum akal. Hukum akal itu hukum apa nih? Hukum pikiran. Nah, jadi orang bertauhid ialah tentang ketuhanan itu bukan masalah begawi, masalah begawi, tapi berpikir. Kita nih misalnya bahasa bahiyang, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jadi menyembah Allah tadi jadi sembahyang? Karena kita yakin punya Tuhan namanya Allah. Lalu Allah itu kayak apa? Nah, dibicarakan di dalamnya itu tentang ketuhanan, yaitu di dalam ilmu tauhid. Belum imannya lagi deh, sampai dulu lah. Nah, pertama dulu wajib. Apa itu wajib? Maka bermula arti wajib itu yaitu barang yang tiada membenarkan oleh akal kita ini akan tiadanya. Nah, apa itu wajib? Wajib itu
ada secara akal, bila kadada mustahil. Akal tuh kada membujurkan muninya kadada. Apa contohnya wajib itu? Seperti memenuhi lapang akan jirim. Nah, ini bahasanya bahasa orang Gibahari lah. Jirim itu benda. Memenuhi lapang akan jirim. Nah, maksudnya kayaknya setiap benda kita ini akan menempati di mananya berada, dan beradanya itu inya tuh umpat berendak di suatu tempat ya lah. Atau kayak aja setiap gravitasi dunia itu jatuhnya kemana? Ya, gravitasi dunia itu jatuhnya kemana? Gerak ke bawah. Jadi bila kita lempar benda pasti jatuhnya ke bawah dan berendak di tempat itu inya. Nah, lalu bila ada misalnya lah benda nih banyak kita lempar sekalinya terbang ke atas. Angin kadeda saya ke atas terbangnya, ngomong jatuhnya ke atas. Itu kira-kira percaya katakah? Ada percaya bahasa ada percaya itu mustahil. Jadi mustahil benda itu terbang ke atas. Pasti terbangnya kemana ya? Ke bawah, karenanya akan menempati tempatnya kan. Nah, ini apa ngarannya? Pen ini jatuhnya kemana? Nah, ke bawah loh nah. Lalu ini berada di apa nih di tempatnya itu. Kenapa ya? Karena memang gravitasinya itu ke bawah. Bila ada madahakan mandak nih baca awang-awang gini berinya. Ada bagian ada ke atas, ada ke bawah. Kira-kira itu ngarannya apa ya? Dusta atau mustahil. Nah, jadi wajib benda itu gravitasinya ke bawah. Lain kisah di angkasa luar lah, lain pulang lah. Ini kisahnya gravitasi dunia itu kemana ya? Ke bawah. Nah, jadi wajib benda itu apa nih? Menepati tempat di bawahnya atau di dunia. Nah, di tempat kita. Jadi wajib itu inya. Nah, wajib tuh apa ya? Karena ada mungkin inya tuh awang-awang atau ke atas. Contoh pulang. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2, wajib 2. Mustahil apa ya? 1 tambah 1 3 aja, gimana dapat 3? Caranya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi wajib harus 2 atau wajib benda itu turunnya ke bawah. Itu ngarannya wajib. Wajib tuh lah, arti wajib tuh ada mungkin terjadi, harus terjadi. Nah, kayak yang tadi wajib terjadi kalau benda itu gravitasinya menempati di tempatinya kayak itu. Nah, itu bahasanya tadi apa? Mengambil tempat apa tadi nggak apa ngaring tadi? Memenuhi lapang oleh jirim. Jadi benda itu bagana sekadar inya bagana itu nah, sekadar tempatnya itu. Kayak ini nah, kayak pen ini nah. Pen ini kan sekadar ininya bagana. Iyalah. Atau 1 tambah 1 berapa tadi? 2. Itu ngarannya hukum akal. Hukum akal ya Allah. Nah, sama juga bila orang kawin laki bini. Nah, tapi laki bini itu ada hukum akal tuh, itu hukum adat ya lah. Bila orang laki bini itu secara adat aja bisa apa? Banyak boleh. Nah, ada orang kada banyak lah. Ada ya boleh. Nah, itu karena sebab lain. Cuma secara adat biasanya aja bila orang laki bini pasti doa adat ya. Akal nih bang, kada mungkin kada. Pasti terjadi, iyalah. Secara akal. Nah, 1 tambah 1 secara akal 2, ada mungkin 5. Coba tengok dan pikirkan itu jirim. Jirim tadi adalah benda lah. Itu benda adalah suatu benda. Adakah memenuhi lapang sekadar dirinya itu atau tiada? Kira-kira nih apa nih pen nih bagana di situ lagi lah, masuknya bagana sekitar di situ lah, bagana di sekitar di situ. Amun pernyanya kada bagana, awang-awang hai banyak, kada bisa bang bebalah sihir. Nah kalau itu misalnya kada dinunguti kan tuh kada mungkin, itu mustahil secara akal. Walaupun karena ada ngarannya mukjizat, apalagi ngarannya sihir. Orang sihir tuh ada loh di TV, semua di TV lah. Nang utas tuh dia apa nih disihir kayak dia pas apa nih
awang-awang boleh. Nah, itu sihir, itu melawani hukum akal gitu. Sihir, apalagi karamat, ya lah macam-macam tuh. Jadi kalau masalah sihir, mujizat, karamat itu karena menyalahi hukum syariat ya, hukum adat, hukum akal lainnya. Tapi secara akal dulu lah, bila 1+1 sama dengan 2 ya. Kalau ini apa-apa ya, setiap benda tuh gugurnya kemana ya? Ke bawah, dan ia menempati tempat itu. Itu artinya hukum akal. Walaupun karena hukum akal itu disalahi oleh apa mujizat, iyalah, atau sihir. Nah, tentu orang yang berakal sempurna tiada menerima ia. Artinya bila benda itu awang-awang, tahulah awang-awang lah, enggak. Tarabang awang-awang tuh. Ada menerima akal loh. Berarti ada nih kekuatan lain yang ini. Dan tiada membenarkan ia kalau tiada memenuhi ia akan lapang. Nah, benda itu kada memenuhi lapang tuh artinya awang-awang atau terbang-terbang itu inya ada gugurnya. Dan menghukumkan ia wajib itu jirim benda memenuhi lapang. Jadi benda itu bagaimana sekadarinya, nah wajibnya bagaimana sekadarinya nih. Nah, kayak apa pian awakah dipaham-paham sampai ibu cuman juga. Nah, kita arti wajib itu akal kita nih kada menerima bila inya kada menerima bila inya kada. Misalnya kan tadi benda itu gugurnya ke bawah, bila inya kada gugur ke bawah kada menerima akal. Artinya wajib itu artinya. Nah, itu artinya hukum akal. Misalnya lagi seperti, nah itu seperti wajib tiap-tiap perbuatan itu berkehendak kepada yang memperbuat akan dia. Setiap ada perbuatan, ada orang yang berbuat. Misalnya ada angin dihiga, angin dihiga. Kira-kira angin seorang aja kah atau kayak apakah? Pasti ada nang maniup, entah hantu, entah muka anginnya berjalan, ya pasti ada nang maniup. Yalah, setiap ada perbuatan pasti ada nang berbuat. Yalah, misalnya tiba-tiba tangan ikan nih langsung apa yuk? Langsung talimbah. Nah, siapa nama anu tuh? Ada tuh yang tuh. Yalah, atau misalnya nang berlari, siapa nang berlari? Ada orang yang berlari, ya Allah. Misalnya ada tengah malam aja, tengah malam tuh ada suara anu aja, ketipak-tipak di anu jadi belakang rumah ulun aja. Siapa yang berbuat itu kira-kira? Ada tuh, paling kurang hantu ya Allah. Hantu kalau lain kalau mungkin kalau kita berbuat, setiap ada perbuatan pasti ada orang berbuat seperti itu juga. Setiap ada kegiatan ada pelaku makanya. Nah, ini bila adalah sesuatu bergerak, kada mungkin kalau itu ada menggerakkan, ada yang memperbuat. Itu secara akal. Ulanglah. Jadi wajib tadi akal tuh kada menerima bila kada ada, wajib ada. Ngarannya wajib ngarannya. Ulang lagi. Nah, wajib itu artinya akal kada menerima bila kada ada. Harus lazimnya tuh ada. Bila kada ada mustahil. Misalnya tadi setiap ada perbuatan pasti harus ada yang berbuat. Misalnya menulis, ya ada mungkin apa nih? Najar apa nih berjalan seorang. Kira-kira ada menjalankan siapa kira-kira? Orangnya ada. Hah? Setan lah, berarti setan ada ya kalau berarti setan orangnya. Adalah zaman Imam Ghazali itu. Sidin itu luar biasa nih, nih. Tangan Sidin ini jadi apa nih? Jadi lampu. Jadi lampu. Sedangkan apa? Nang nih tinta Sidin ini luar biasa. Daripada nang kehebatan Sidin itu mengarang. Orang kadep pakaian apa nih? Nah tuh nyala itu pintar tuh. Ada mulai. Anu kadep kan? Khawatir lah. Kitabnya pun adalah. Nih kitabnya adalah. Nah, lalu saya lupa dia tuh diam gitu. Caknya diambil tadi. Siapa berpegang lagi belum? Nah, anak ada pada juga. Ambilkan anak si Hana aja sitting ya. Sini. Ada lagi? Nah, kalau pada si Hana. Nah.
Oh bapak teh pintar jadi beri orang juga. Ada sabtu tukaran sokor yang ada orang yang menukarakan, iyalah. Ada orang yang memberi, mudah-mudahan yang memberi itu jadi amal jariah, sidin jadi apa? Jadi kebaikan sidin hanya untuk jadi orang sugih lah, iyalah. Walaupun ya kada belajar sidin, tapi sidin menjauh yang kitabnya, iyalah. Sambil diminum lah, ada karasanan ya, malam dah harinya. Padahal hanya orang belajar malam. Nah jadi wajib itu kayaknya akal tuh kada menerima bila kadada. Ya, contohnya tadi seperti wajib tiap-tiap perbuatan berkehendak kepada yang memperbuat. Bila ada gawian pasti ada nang begawi. Sama tadilah. Ini apa nepel nih nah, bergerak seorang kan nah. Pasti ada nang menggerakkan, siapa menggerakkan? Sidin menggerakkan. Nah, kayak itu. Mustahil kada ada nang gawi. Jampian tadi misalnya, ulun jera di rumah ini ulun tuh jar bila guring malam di belakang rumah tuh jar berbunyi terus ada jar latok. Siapa kira-kira tuh latok ya? Hah? Sekalinya hayam jar tikus di sekalinya. Tikus latok-latoknya, latok-latok tuh tikus bisa lah. Karyot terjun di atas hubungan gitu nah. Hantu sojanhan, hantu bisa atau misalnya tikus tadi sekalinya. Berarti setiap ada perbuatan ada nama atau hukum akal ngarannya kada menerima bila kada. Nah, makanya sekali lagi agama kita ini dibina dengan akal, iyalah. Banyak orang masuk Islam jatuh nih gara-gara menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh akal ada perbuatan tiada diperbuat karena tiada diterima dan tiada dibenarkan oleh akal. Ada perbuatan itu tiada ada yang memperbuat tuh kagak akan menerima akal. Itu bahasanya mustahil karena. Jadi ngaran wajib tadi ialah kada membujurkan akal bila kadada. Nah, artinya wajib ngarannya. Misal lagi, nah ini kisah Tuhan ulanglah. Wajib kudrat yakni kuasa bagi Allah Ta'ala karena tiada diterima dan tiada dibenarkan oleh akal akan tiada bersifat kuasa bagi Allah Ta'ala. Nah ini kata Tuhan pulang. Wajib Allah itu kuasa atau kuat ya. Bila Tuhan kada kuat maka kada membujurkan akal. Kenapa ya? Bila Tuhan kada kuat kayak apa kita? Maka Tuhan tuh kada usah jadi Tuhan ngarannya. Yang ngarannya Tuhan, ngarannya orang berkuasa itu pasti harus harap ya. Bila Tuhan kada harap kada usah jadi Tuhan. Maka wajib Allah itu bersifat kuasa atau kudrat ngarannya. Nah, atau misalnya wajib Tuhan tuh ada. Nah, bila Tuhan tuh ada, maka mustahil bagi akal. Nah tadi kuat lah. Setiap orang yang berkuasa itu pasti mempunyai kekuatan. Bila bisa kada bisa kekuatan ngarannya kada kuasa. Nah, mustahil Tuhan tuh kada berkuasa, kada kuat ialah. Maka wajib Allah itu bersifat kuat atau kudrat ngarannya. Bersifat kuasa bagi Allah Ta'ala. Kiaslah atau cari contoh lain jadi kiaslah olehmu bagi yang lain-lainnya. Nah, adapun yang wajib itu terbagi kepada dua. Wallahu a'lam. Sampai situlah. Mudah-mudahan nanti kita pelajari menjadi yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan seiring waktu, seiring masa Allah memberikan kekuatan iman kepada kita berkat kita mengkaji ilmu agama termasuk ilmu tauhid ini. Mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi daripada mara bahaya. Mudah-mudahan kita keislaman kita, keimanan kita Allah jaga sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah la quwwata illa billah.
buat sanawiyah kau aja yang tempat belajar leh Sabtu parayan kalau leh sanawiyah leh. Nah makanya cari hari Sabtu bebas supaya kau sanawiyah 4 juga aliyah ya. Masya Allah lah kita lebih lah. Minum lah bisa minum lah. Bisa lah minum lah. Bisa kan? Nah, belajarnya mana? Anu kayak Nabi binian belajar makan jamu. Tuh Hana bisa sana. Ah bisa Hana leh. Hana nih orang Jawa bangnya bisa. Oke, sama-sama. Alhamdulillah.